सत श्री अकाल जी। एनबी न्यूज़ देख रहे सारे दर्शकों का मैं कोमल कपूर स्वागत करती ਹਾਂ। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन लिमिटेड ਨੂੰ उन्हां प्राइवेट कंपनियों नाल कीते एक तरफा सारे बिजली खरीद समझौते रद्द करन जां मुड़ घोषण लई आख्या है। ਜਿਹੜੀਆਂ कंपनियां झोने की बिजाई ਅਤੇ गर्मी के सीजन विच बिजली की सिखरली मंग नूं पूरा करन लई तशरीक बख्शे सप्लाई देण लई कीते गए समझौते उत्ते खरियां नहीं उतरदियां। तलवंडी सब पावर लिमिटेड मानसा जो सूबे च सब तो वड्डे निजी थर्मल प्लांटां विचों एक है, उसकी झोने की मौजूदा सीजन दौरान वड्डी असफलता का गंभीर नोटिस लैंदिआं मुख्यमंत्री ने PSPCL नूं इसके PPA रद्द करने के निर्देश दिते हैं, क्यों जो यह समझौता बहुत कंपनी के हर एक विच जांदा है। उन्होंने PSPCL नूं निर्देश दिते कि सारे एक पासड़ PPS नूं रद्द करन मुड़ खोखे जान, जिन्हां नूं सूबे नूं कोई फायदा नहीं है। रेशमी कपड़े की लगातार वध रही मांग नूं पूरा करने लई पंजाब के जंगलात विभाग ने सिल्क समागम अधीन कंडी खेतरां विच खाली पई जंगली जमीन की वरतों करके पंजाब के पठानकोट जिले के धार ब्लॉक विच रेशम का उत्पादन करने वाले किसानों की जीविका विच सुधार लई एक प्रोजैक्ट तैयार किया है। इस गल का प्रगटावा करदे जंगलात मंत्री साधु सिंह धर्मसोत ने कहा कि 3.6 करोड़ का प्रोजैक्ट इस खेतर किसानों लई एक वरदान है और इस नाल सूबे विच रेशम उत्पाद के विकास नूं वड्डा खुलासा मिलेगा। जिक्रयोग है कि शहतूत के पत्तियां की बहुत घट उत्पादकता करके पंजाब विच रेशम उत्पादन के विकास विच वड्डी रुकावट का सामना करना पैंदा है। जंगलात विभाग ने इन्हां पिंडां विचों 116 लाभार्थियों की चोण की है। संसद मानसून सैशन शुरू हो चुका है, पर संसद के हंगामे कारण संसद चल नहीं पाता। इस बारे सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी अपने मुद्दों को लैके कन्फ्यूज है। इस बारे कांग्रेसी सांसदां ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह लोगों के मुद्दे चुक रहे हैं। इस दे नाल उन्होंने कहा कि वह सरकार तो खेती कानून पैगासस और महंगाई के मुद्दों पर बहस करनी चाहती है, पर सरकार अपनी जिम्मेवारी तो भज रही है। हमारा मजदूर, हमारा किसान हमारे देश की सबसे बड़ी शान, वो बॉर्डर पे बैठा हुआ है। 500 से ऊपर जाने जा चुकी है, 500 से ऊपर, और हम लोग काम रोको मता लेके आते हैं, जनमत मोशन लेके आते हैं कि काम रोक कर पहले उसकी बात की जाए। पार्लियामेंट में ये बात करते नहीं है, बाहर आकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। जहां जवाब देना वहां करो ना, और फिर ये खारिज क्यों करते हो, और जनमत मोशन खारिज क्यों करते हो, उसको स्वीकार करो और बोलो ठीक है काम रोक दिया, करो बात। उस बात पे तो आते नहीं हो, बाहर मिसलीड कर रहे हो देश को कि ये बोलकर कि हम चलाना चाहते, ये चलने नहीं देते। बेसिकली ये चलाना नहीं चाहते। ये जवाब दें किसान के मुद्दे पर, ये जवाब दें महंगाई, तेल डीजल पेट्रोल ये कैसे बढ़ा हुआ है, सरसों का तेल ऐसे 300 रुपए लीटर कैसे हो गया है, ये जवाब दें पटल पे आकर। क्यों जासूसी करने की जरूरत पड़ रही है सारे पत्रकारों की, बड़े बड़े जजेस साहबान की, पॉलिटिकल आदमियों की, क्यों जासूसी करने की जरूरत पड़ रही है आपको? आपको देश के अंदर से इतना खतरा कौन सा हो गया है? देश के बाहर तो दुश्मन सुने थे, लेकिन देश के अंदर जो अपनी बात रखनी होती है वो ऐसे लगता है जैसे इस सरकार को कि हम दुश्मन है। कंफ्यूज कांग्रेस पार्टी नहीं है, इनका ये ऑप्टिक्स अपने बंद करें। बात जो लोगों की बात है, जो सही लोग तड़फ रहे हैं महंगाई से, किसान कितनी देर से आंदोलन कर रहे हैं, अपने पेगासस का मामला है, हमारे ह्यूमन राइट्स का मामला है, उनके ऊपर ये कंसंट्रेट करें। इनका फर्ज बनता है, लोगों की सरकार है, लोगों के मुद्दे उठाएं। और हमारे लिए पंजाब में सबसे बड़ा मुद्दा किसानों का है, और दूसरे मुद्दे उतने ही इक्वली इम्पोर्टेंट या 4-5 मुद्दे कह रहे हैं, उनके ऊपर चर्चा कराएं, एडजर्नमेंट मोशन लें और चर्चा कराएं। हमें पता लगे कि चर्चा के लिए तैयार हैं, हमारे को बुलाएं, हमारे लीडर्स को, और बोले कि हाँ बंद करो, हम चर्चा करेंगे इस दिन पर, इस दिन पर। कांग्रेस कंफ्यूज नहीं है, ये सरकार कंफ्यूज्ड है। इतने सारे मुद्दे हैं जिनके पास इनके पास जवाब नहीं। स्पाइंग का मुद्दा है, नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, ट्रीजन का मुद्दा है, ये जवाब देने को तैयार नहीं। आपने पॉलिटिशियंस को स्पाई नहीं किया, आपने अपनी जुडिशरी को स्पाई किया, आपने अपने आर्म्ड फोर्सेस के टॉप जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट, हर किस्म, हर स्टार्ट ऑफ लोगों को आपने स्पाई किया, आपके पास जवाब नहीं। और किसानों की बात,
पिछले 7 दिन से लगातार मैंने और दीपेंद्र हुड्डा जी ने राज्यसभा में 267 का हमारा एडजॉर्नमेंट मोशन लगा हुआ। हम तो इतना ही कह रहे हैं भैया 5 मिनट हमें दीजिए और हमें चर्चा का टाइम बताएं। मैं ओपन आपके टीवी पर कहता हूं गवर्नमेंट को, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर को, आप हमें टाइम बताएं किस दिन से चर्चा होगी, आप ही को बता दें, हम हाउस चलने देते हैं। इनका मकसद हाउस चलाना नहीं है, बीजेपी का मकसद है ऐसे चलता रहे, हम ऑपोजिशन को कहें और जो ये बड़े मुद्दे हैं जहां इनका पर्दाफाश होगा, प्राइस राइज है। हम सब लोगों ने, पंजाब के सांसदों ने एडजॉर्नमेंट मोशन लगाया और अभी भी लगाते रहते हैं कि साहब किसानों पे मुद्दे पे बात करो। बहुत सारे कांग्रेस के सांसदों ने, अपोजिशन सांसदों ने पेगासस वाला इश्यू लगाया, पेट्रोल वाला लगाया, ये लगा। एडजॉर्नमेंट मोशन तो ये रिजेक्ट करते हैं और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में एक दिन बताएं कि इन्होंने वो रखा था कि हम किसानों का मुद्दा बिजनेस लिस्ट में है। ये तो बातें करते हैं, दो मुही सरकार है, झूठ बोलते हैं क्योंकि इनके पास जवाब नहीं। 8 महीने हो गए किसानों को, क्या उनके बीवी बच्चे नहीं है? और कौन सी जगह वो रह रहे हैं, कौन सी फैसिलिटी ये दे रहे हैं? पेगासस में बताते क्यों नहीं है? क्या पेगासस इंडिया में आया? सरकार ने खरीदा, प्राइवेट लोगों ने खरीदा। और कौन लोग हैं जिनका सर्वेलेंस आपने किया? पेट्रोल इतना महंगा क्यों हो गया? 2/3 टैक्स कैसे हो गए? ये तो एक्चुअली क्या है, ये ऐसी एक सरकार है जो प्रेस में झूठ बोल के। देश ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚੋਂ 200 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਬਸਰਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। एक तरफ किसान है जो अपनी संसद चला रहे हैं, दूसरी तरफ जो संसद लोगों द्वारा चुनी गई है वो चल रही है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, पहले तो ये आंदोलन को आज 8 महीने नहीं हुए, हमने पंजाब से शुरू किया, 1 साल से ऊपर समय चले जा रहा है। उसके बाद दूसरी बात ये है कि जो वो हमें दूसरी संसद ये लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जो चुनी हुई संसद है लोगों के द्वारा, हमारे संविधान के अनुसार जो हमें डेमोक्रेटिक राइट है उसके हिसाब से वो जो नुमाइंदा लोग हैं वो अपनी ड्यूटीज़ है, जो जिम्मेवारी है वो पूरी करने में असफल रहे हैं। चाहे किसान के अधिकार हो, मजदूर के हो, मुलाजिम के हो, स्टेट के हो, हमारे किसी भी राजनीतिक अधिकार हो, खाने का, पीने का, पहनने का, वो सभी पर डाके डाली जा रहे हैं वो लोग। और जो विरोधी तरह है वो मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रही है। कितने कानून हैं पिछले 7 सालों में उन्होंने पलटकर संविधान की मूल आत्मा है जो उसको तहस नहस कर दिया है। हमें यही बात है कि हम देश को बचाने निकले हैं। हमारा काम केवल खेती बचाना नहीं है, जैसे खेती की लड़ाई है, कानून वापस करने की लड़ाई है, उसके साथ साथ देश का संविधान बचाने की लड़ाई है, देश को बचाने की लड़ाई है। लगातार वो ऐसे कानून बनाकर एक तरफ तो देश को बेची जा रहे हैं, दूसरी तरफ लोगों के अधिकार, स्टेटों के अधिकार, स्टेटों को तोड़े जाना। देश की राजधानी दिल्ली, उसकी जो सरकार है उसको एक म्यूनिसिपल कमेटी बनाकर रख दिया है इस सरकार ने, कि आज देश के सामने ये दूसरी आज़ादी की लड़ाई चल रही है। इस देश को दरपेश जो खतरे हैं उसको समाज के सभी वर्ग समझ भी रहे हैं, इसको और समझना पड़ेगा, हमें इस लड़ाई को और विशाल करना पड़ेगा। सभी मंचों पर, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और असम से लेकर गुजरात तक इस लड़ाई को हमें तेज करना होगा। केवल ये समाज का आम वर्ग है जो वो ना समझे कि ये केवल किसान की लड़ाई है, ये सभी लोगों की लड़ाई है, ये मजदूर की लड़ाई है। डॉक्टर, वकील, हमारा बेरोजगार नौजवान आज सड़कों पर पीटा जा रहा है, पंजाब से लेकर दिल्ली, जहाँ जहाँ भी जाओ जो रोजगार मांगता है। मजदूर भूखे मर रहे हैं, किसान उजड़ रहा है, वो अपने गले में फांसी का फंदा डाल रहा है। ऐसी स्थिति में सरकार कारपोरेट घरानों को यहाँ लाकर उनको देश की प्रॉपर्टी, चाहे रेलवे हो, जमीन हो, सभी को सभी उसको देने में लगी हुई है। देश के सामने ये हालात बने हुए हैं। इसलिए मैं देश के लोगों को, यहाँ सरकार को चेतावनी देता हूँ कि आपको समझ जाना चाहिए, नहीं तो जो लोग आज संसद के बाहर बैठकर संसद लगा रहे हैं 2024 में अंदर बैठकर संसद में लगाएंगे वो। इसीलिए दूसरी बात देश के लोगों के लिए कि देश के लोगों को अब जागना पड़ेगा,
वो जागे, आंदोलन को तेज करें और सभी अधिकारों के लिए, संविधान को बचाने के लिए, देश को। 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪੈ ਰਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਵੀ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਲਕਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਮੰਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੀਵੇਂ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਖਰਾਬ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾ ਗੋਂਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੁੰਡੀ ਮੋੜ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦਾ ਏਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਰਾਤ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਮੁੰਡੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪੁਰ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜਾ ਪਿੰਡ ਵਾ, ਮਹਿਰ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਗਾ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਇਹਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਬਰਸਾਤ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਇਹਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਟਵਾਰੀ ਭੇਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮਾ ਭੇਜ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਦੀ 'ਚ ਪਾੜ ਪਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਲਈਏ ਕਿ ਕਪੂਰਥਲਾ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੀ, ਰਾਜੇਵਾਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪੁਰ, ਛੰਨਾ, ਇਹ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਨੀਵੇਂ ਇਲਾਕਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹ ਨੀਵਾਂ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਜੋ ਪਾਣੀ ਸੀਗਾ, ਮੀਂਹ ਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੜਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਨਿਵਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 100-150 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਕਬਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਭਰ ਚੁੱਕਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸੀ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਲਗਭਗ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਿਆ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਤਦ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ? ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਬੰਨਾਂ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੜਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਸ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। 3 ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕ ਕਪਿਲਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੀਏ ਨੂੰ ਸਪੁਰਦ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 7 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ 27 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 29 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸੀ ਐਮਐਲਏ ਪਿਰਮਲ ਧੌਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ 2500 ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ, ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਾ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 9, 10, 11 ਨੂੰ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣਾ। ਇਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਠੋਕਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਅਸੀਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹਾਂਗੇ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ 9, 10, 11 ਅਗਸਤ 2021 ਇਹ 7 ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਰ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਜਾਂ 7 ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਆ ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਪੂਰੀ ਉਤਰ ਸਕੀ ਹੈ ਨਾ ਉਤਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਝੂਠ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਂ ਸਮਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਫੁੱਟੀਆਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ ਮੱਝਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤਿੱਗਣੇ ਚੌਗਣੇ ਪੈਸੇ ਭਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਲਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੜ ਗਿਆ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸਮਾਨ, ਬੈੱਡ ਆਦਿ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਪਰ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਆਫਤ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੜ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੜਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗਲੀਆਂ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਕਾਫੀ ਉੱਚੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਹੇਠ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਬੰਨੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਮਗਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਗਲੀ ਨਾ ਚੱਕੋ ਉੱਚੀ, ਵੀ 4 ਇੰਚੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੋਟੀਆਂ ਪੈਪਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਆ। ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਕੋਈ ਭੈਣੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਐਦਾਂ ਹੀ ਕੁਛ ਨਾਂ ਤੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਤੇ ਵਿੱਚ SDO EO ਇਹ ਰਲੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰੀ ਆ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗਲੀ ਨੀਵੀਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਇੰਚ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੋਲ ਤੇ ਨੀਵੀਂ ਕਰਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 10-12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਇਹ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸੀਵਰੇਜ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੁਝ ਬੈਕ ਵੱਜੇ ਹੈਗੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਬੈਕ ਵੱਜਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕ ਵੱਜਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਤੇ ਉਸ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੇਨ ਹੋਲ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸਾਰੇ ਜੋ ਮੇਨ ਹੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਮੇਨ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਡੰਪ ਹੈ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਹੈ, ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਪੂਰਾ, ਉਹ ਜੇ ਜਿਉਂ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕ ਵੱਜਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਹੱਲ ਹੋਈ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਕਿ ਗਲੀ ਨੀਵੀਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਇਆ, ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗਲੀ ਉੱਪਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਉਹ ਨੀਵੀਂ ਕਰਕੇ। ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਏਗੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਬਰਸਾਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਰਸਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਡਰੇਨ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮੀਂਹ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰੋਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਵੀ ਅਫਸਰ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੀ ਸਰ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹੋ ਪੌੜੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਕੁੱਤਾ ਜਾਨਵਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਗਿਰ ਸਕਣ, ਅਸੀਂ ਰੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਕੱਟ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕੋਈ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਤਨਾ ਖਤਰਾ ਪਾਉਂਦੀ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤਨਾ ਰਜਾਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਰ। ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਮਾਰਤਾ ਤੁਸੀਂ
कितना सर खतरा। अब गौशाला खोली है, इन लाखों करोड़ों अरबों रुपए लगा के खोली है। हर बाणीए हर गरीब ने भी धर्मशाला खोली है, गौशाला सर। एक दो बार कोई ऐसा जानवर गिर रस्से नाल सर कड्डियां ने नाले च गिर गिर के असी सानू भी कोई बीमारी लग सकती नाले च गिर के। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੁਣ सर सब नू खतरा सर, पूरे सर लाइन च खतरा है। ਹਰ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ गरीब परिवार है सर, दिहाड़ीदार है सर। ਅਰਜਿੰਦਰ ਜੀ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ मामला जी देखो सारे घर में खतरा है जी। हाँ जी, हाँ गिरने वाले हो रहे हैं सारे बरसात के कारण। ये बिल्कुल सीमेंट कच्चा लाया इन्होंने। अच्छा हाँ जी, हाँ बिल्कुल रेता तुसी देख ही रहे हो, सिरे तो लाके सिरे तक नंगे पुड़ा था। बस होए 2 महीने होए जी बस। हाँ जी, आ कूड़े का भी कराओ इंतजाम ਇਹਦਾ थोड़ा जा। ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ हाँ जी, हाँ जी ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ बहुत तगड़ा सीमेंट ला रहे हैं ਅਸੀਂ। बिल्कुल, बस साडी किसी ने सुनता कौन है। अगला कहता फटाफट गिर के पैसे लीजिए रवा जाइए बस। ਕਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ अमरदर्शन कॉलोनी नेमा मोती बाग। हाँ मुख्यमंत्री ਵੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਮੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਘਰ कुछ भी नहीं सोचा जी उन्होंने, वो तो गेड़ा भी नहीं मारिया उसने तो आगे। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 6ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇ ਸਕੇਲ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਰ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਡੀ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈਗੀ ਆ 6ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। 6ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇ ਸਕੇਲ ਵਧਾਉਣੇ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੇਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਜਦ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇ ਸਕੇਲ ਅਸੀਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਸਗੋਂ ਸਾਡਾ ਉਲਟਾ 6ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇ ਘਟਾਤੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪੇ ਸਕੇਲ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਡਾਇਨਾਮਿਕ DACP ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਸਕੀਮ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਉਹ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੇ ਸਕੇਲ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੇ ਸਾਡੇ। ਹਲਕਾ ਸਨੌਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਸੀ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 10-15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੀ ਪਏ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਬੁਲਟਨ ਫਿਲਹਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ ANB ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।